یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن ضیائے ادب کی جانب سے اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار کے مادھو پور میں 5 اپریل 2021 کو ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد جشن سکندر حیات گڑبڑ کے عنوان سے ہوا۔ اس موقع پر صاحب جشن طنز و مزاح کے عالمی شہرت یافتہ شاعر سکندر حیات گڑبڑ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے AR خان، شمع روشن کی اروند پردھان نے، معزز مہمان رہے راؤ آفاق پور ادھیکش ضلع پنچایت ہریدوار، اور مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت MLA فرقان احمد۔ اس موقع پر کنوینر مشاعرہ ساحل مادھو پوری کی کتاب میری زندگی غزل ہے کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔ علیم واجد اپنے کلام سے نواز رہے تھے، میں نے ان کو دوبارہ زحمت سخن دی آپ کی فرمائش اور آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے۔ آج حضرات کسی بھی مشاعرے میں کچھ شعرا اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کی موجودگی سے، ان کی آمد سے مشاعرے کی جو فہرست ہے وہ بہت باوقار ہو جاتی ہے، اور جو ادبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی مشاعرے کی وہ بھی ادا ہو جاتی ہیں۔ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ تو اگر محفلوں میں بڑے بوڑھے نہ ہو، بزرگ نہ ہو، یا ہمارے سینئر شاعر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں بے لگام ہو سکتی ہیں۔ تو مشاعرے کا ایک صدقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سینئر شعراء کو، باوقار شعراء کو ضرور مدعو کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی بہت محترم نام جو علمی اعتبار سے، فکر کے حوالے سے یا شعور کے تناظر میں اگر دیکھیں تو بہت اہم نام ہے، جس نے ہماری اردو شاعری کی روایت کو پڑھا بھی ہے، اس کو جیا بھی ہے۔ نہ صرف ہمارے عوامی مشاعرے بلکہ جو مقدس محفلیں منعقد ہوتی ہیں، چاہے وہ مجلسیں ہوں یا محفلیں ہوں، اس میں بھی ان کو بہت ادب کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ میری مراد ہے جناب فخری میرٹھی صاحب سے۔ میں فخری میرٹھی صاحب سے گزارش کرتا ہوں مجروح کے ان شعروں کے ساتھ کہ جلا کے مشعلے جہاں ہم جنو صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک بھی ستم کی سیاہ رات چلے۔ ستم کی سیاہ رات کا خاتمہ اپنی شاعری سے کرنے والا شاعر جناب فخری میرٹھی۔ ایک بار پوری پرزور تالیوں کے ساتھ ہمیں فخری میرٹھی کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ حضرات، بہت اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے اور بہت سلیقے سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ میں اپنے عزیز ساتھی، اپنے دوست کرم فرما سکندر حیات گڑبڑ صاحب کو ان کے جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک مطلع سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ سنیں دوستو، سنیں۔ کوئی کوئی شور شرابے کی آپ سے گزارش نہیں کروں گا، اگر بات آپ کے دل کے قریب پہنچے تو تھوڑا سا حوصلہ دینا چاہیں تو دے دیجیے گا۔ ایک مطلع سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ جی فخری بھائی۔ منافع کی تمنا تھی مگر گھاٹا خریدا ہے۔ واہ 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 واہ۔ منافع کی تمنا تھی مگر گھاٹا خریدا ہے، لہو کو بیچ کر مزدور نے آٹا خریدا۔ سلامت رہیے، بنا دیا آپ نے مشاعرہ، بہت شکریہ۔ لیکن داد کی جو گونج ہے اسے برقرار رکھیں۔ یہ ایک دم سے داد اٹھی اور بند ہو گئی، یہ داد کی کیفیت نہیں ہے۔ اگر داد دل سے ہوتی تو اس کے اندر ایک گونج ہوتی ہے۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر اور پڑھتا ہوں اور یہاں سے آپ کے دلوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہادر روند کر طوفان دریا پار جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بہادر روند کر طوفان دریا پار جاتا ہے، بھور میں ڈوبتا وہ ہے جو ہمت ہار جاتا ہے۔ سلامت رہیے۔ بہادر بھائی، آپ لوگ، بہادر روند کر طوفان دریا پار جاتا ہے، بھور میں ڈوبتا وہ ہے جو ہمت ہار جاتا ہے۔ بچے ساتھ رستے میں کھلونوں کی دکانیں ہیں۔ میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے لہجے کو وہ تاثیر دے دے کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ بہادر روند کر طوفان دریا پار جاتا ہے، بھور میں ڈوبتا وہ ہے جو ہمت ہار جاتا ہے۔ بچے ساتھ رستے میں کھلونوں کی دکانیں ہیں، وہ ایک مزدور ہے ڈرتا ہوا بازار جاتا ہے۔ بچے ساتھ رستے میں کھلونوں کی
की दुकानें हैं, बच्चे साथ रस्ते शायरी की हिफाजत कर रहे हैं आप, मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को। है बच्चे साथ रस्ते में खिलो, गफ्फार भाई आपका नमक खा के आए, थोड़ा सा लाज रख लीजिए। है बच्चे साथ रस्ते में खिलौनों की दुकानें हैं, वो एक मजदूर है डरता हुआ बाजार जाता है, गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे, गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, तू यहीं रुक जरा माँ बाप की खिदमत कर। वाह 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 वाह। जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, वाह। तू यहीं रुक जरा माँ बाप की खिदमत कर लूं, उम्र भर मुझको इसी फिक्र ने सोने न दिया, मेरे सर पे जो ये छप्पर है इसे छत कर लूं। वाह। उम्र भर मुझको इसी फिक्र ने सोने न दिया, मेरे सर पे जो शायरी की हिफाजत हो, महसूस करें और महफूज करें, जितना लौटा सकते हो उतनी बात लौटाइए, किसी शोर शराबे की गुजारिश नहीं करता हूं आपसे। क्या कहने, जिंदगी तेरे जहन्नम को मैं जन्नत कर लूं, तू यहीं रुक जरा माँ बाप की खिदमत कर लूं। क्या बात है। उम्र भर मुझको इसी फिक्र ने सोने न दिया, बहुत खूब। मेरे सर पे जो ये छप्पर है इसे छत कर लूं। एक अजीब कैफियत के मिसरे पढ़ता हूं, कितनी हिफाजत होती है शायरी की, ये आपका पार्ट है, मैं अपनी शायरी का जिम्मेदार हूं, पूरे एतमाद से यहाँ से शायरी पहुंचाता हूं आपको। सुनिएगा, थोड़ा स्टेज भी जुड़ जाए मेरे साथ। क्या कहने फकरी भाई, सुनिएगा भाई, इरशाद। सच बोलता हूं खुर्शीद भाई, सच बोलता मेरे अजीज दोस्त हैं खुर्शीद भाई, और इन्हीं के तवस्सुल से यहाँ मेरी हाजिरी है। मैं इनकी नजर करता हूँ, ये मिसरे मेरे बहुत करम फरमा, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी। वाह। कितना महसूस करते हैं आप ये बताइएगा। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी। वाह वाह वाह। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी, बेटों के इत्तेहाद ने ये मोजज़ा किया। अपने छोटे भाइयों को बता दूं, इत्तेहाद कहते हैं एकता को, यूनिटी को। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी, छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी, बेटों के इत्तेहाद ने ये मोजज़ा किया, माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। बेटों के इत्तेहाद ने ये मोजज़ा किया, बेटों के इत्तेहाद ने ये मोजज़ा किया। भाई बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। कभी दवा की जरूरत नहीं, बहुत उम्दा शेर है। वाह वाह। माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, खुदा वाले हैं अपने रब की मंजूरी समझते हैं, उन्हीं के सामने, उन्हीं के आखिरी सफ तक जुड़िएगा, इस शेर में शामिल हो जाइएगा, उन्हीं के सामने हम जंग का ऐलान करते हैं, उन्हीं के सामने हम जंग का ऐलान करते हैं, हमारे सब्र को जो लोग मजबूरी समझते हैं। उन्हीं के सामने हम जंग का ऐलान करते हैं, हमारे सब्र को जो लोग मजबूरी समझते हैं, वो अपना फन समझते हैं निवाला छीन लेने में। वाह। वो अपना फन समझते हैं निवाला छीन लेने में, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। वाह 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 वाह। वो अपना फन समझ, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। वो अपना फन समझते हैं निवाला छीन लेने में, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हौसला मंदों का जज्बा
हौसला देगा तुम्हें, वाह। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें, वाह। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, वाह। उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। वाह उसको इज्जत दो जो दरवाजे पे आया है फकीर, वाह वाह एक रोटी में करोड़ों की दुआ देगा तुम्हें। हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में, हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में। आदमी तो खुद भिखारी है, वो क्या देगा तुम्हें। वाह। हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में। क्या कहने का। आदमी तो खुद भिखारी है, वो क्या देगा तुम्हें। आदमी तो खुद भिखारी है। बेकार के नामों को एक दो कतार और मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाह तैयारी की बहुत खूब। मेरा तो पेपर था। ये पढ़ूं गजल, एक गजल की फरमाइश कर रहे खुर्शीद भाई, मैं इनके हुक्म के एहतराम में पढ़ूंगा। एक कथा पढ़ देता हूँ, राजा कौन है? एक फैसला हो जाएगा जंगल राजा। वाह। एक कथे की फरमाइश सिकंदर आयात गड़बड़ साहब की है, पढ़ एक दीजिए। मैं अपनी तरफ से पढ़ता हूँ, एक सिकंदर भाई की फरमाइश और एक खुर्शीद भाई की, और बस आपसे इजाजत। वाह। मैं हाजिर करता हूँ। बेकार के नामों को कलम जद नहीं करते, बेकार के नामों को कलम जद नहीं करते, फितरत के तकाजों को कभी रद्द नहीं करते। यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत, हम लोग निकम्मों की खुशामद नहीं करते। वाह 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 वाह। यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत, हम लोग निकम्मों की खुशामद नहीं करते। कौन सा कथा बता रहा? वाह। फैसला हो जाएगा जंगल राजा कौन है? भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, वाह। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। वाह 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 वाह। जरा हिफाजत कीजिए शायरी की। वाह। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा कौन है। भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा कौन है। एक अहम गजल की फरमाइश मेरे भाई खुर्शीद हैदर साहब ने की है। कैसे सुनते ही आपका पार्ट है। फरमाइश खुर्शीद भाई ने की है, इनके तवस्सुल से आप तक पहुंचाता हूं। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। वाह। मेरा तो पेपर था, अगर मेरे जाने के बाद भी आपने मेरे शेर की दाद दी तो मुझ पे पहुंच जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी। अगर दो लोगों की आंखों में चमक आ जाए इस खाकसार का शेर सुन के तो पूरी दाद आ जाती है। बाकी कितने लोग बोलते हैं उसके साथ कोई टेंशन नहीं है। वाह। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी। वाह 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 वाह। क्या कहने पढ़ रहा का। हूँ ये गजल। मेरा तो पेपर था, स्टेज अगर हिफाजत कर लेगा तो मेरा काम हो जाएगा। वाह वाह वाह। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। हरगिज कोशिश मत करना, हरगिज कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की। क्या कहने। हरगिज कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे बोकर बात करें फुलवारी की। वाह वाह। हरगिज कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे बोकर बात करे फुलवारी की। उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टाके, उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टाके। दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टाके। दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। बच्चे को आगोश में लेकर सोच रहा है एक मजदूर। ये शेर और इसके बाद दूसरा शेर और मैं अपनी जगह ले लूंगा। कितनी हिफाजत करते हैं आप शायरी की।
یہ آپ کا پارٹ ہے. واہ. میرا تو پیپر تھا, میں نے پیپر کی تیاری کی, لیکن میری ماں نے میرے ساتھ میں شب بیداری کی. ہرگز کوشش مت کرنا ایسے لوگوں سے یاری کی جو آنگن میں کانٹے بو کر بات کریں پھلواری کی. واہ. اس کے اجلے دامن پر بدنامی کے دھبے ٹاکے. دنیا نے ایک ودوا کو یہ قیمت دی خودداری کی. بچے کو آغوش میں لے کر سوچ رہا ہے ایک مزدور. واہ. بچوں کو ہرگز کوشش مت کرنا ایسے لوگوں سے یاری کی جو آنگن میں کانٹے بو کر بات کریں پھلواری کی. اس کے اجلے دامن پر بدنامی کے دھبے ٹاکے. دنیا نے ایک ودوا کو یہ قیمت دی خودداری کی. بچے کو آغوش میں لے کر سوچ رہا ہے ایک مزدور. اس ہولی پر جانے کتنی قیمت ہو پچکاری کی. واہ واہ واہ. بچے کو آغوش میں لے کر سوچ رہا ہے ایک مزدور. بہت خوب. اس ہولی پر جانے کتنی قیمت ہو پچکاری کی. رام کے ہاتھوں مرنے کا افسوس نہیں تھا راون کو. واہ. راون نے اپنے آخری لمحوں میں جب اس کی روح بدن سے پرواز کر رہی تھی تو ایک بات رام چندر جی کے کان میں کہی تھی. جو بات راون نے رام چندر جی کے کان میں کہی تھی اس بات کو اس خاکسار نے شاعری بنایا ہے. کہاں تک میری بات پہنچتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. بچے کو آغوش میں لے کر سوچ رہا ہے ایک مزدور. اس ہولی پر جانے کتنی قیمت ہو پچکاری کی. رام کے ہاتھوں مرنے کا افسوس نہیں تھا راون کو. تھا کوئی افسوس تو یہ تھا بھائی نے غداری کی. رام کے ہاتھوں مرنے کا افسوس نہیں تھا راون کو. تھا کوئی افسوس تو یہ تھا بھائی نے غداری کی. میرا تو پیپر تھا, میں نے پیپر کی تیاری کی, لیکن میری ماں نے میرے ساتھ میں شب بیداری. بہت خوبصورت شاعری جناب فخری میرٹی صاحب فرما رہے تھے, جس میں ماں کا ایک جو شفقت اور ایک قربانی ہو سکتی ہے بچوں کے لیے. اسی طرح ہم کو تمام شعروں میں زندگی کا ایک فلسفہ اور زندگی کی خوبصورت سچائیاں بیان کی جا رہی تھی. بہت شکریہ اس خوبصورت شاعری کے لیے. اتنا ہی شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس شاعری کی حفاظت کی. آج حضرات تو نے چاہا نہیں. تو دوستو یہ تھا جشن سکندر حیات گڑبڑ, جی ہاں, آل انڈیا مشاعرہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا مادھو پور سے. امید ہے یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ اور مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے مادھو پور سے.